जों फाइमानि बिसिङाव दिनै अबो हायकेनो जोंनो गभर्नमेन्ट तामो खाय दंगा दिनैनि अफिस दिनो रक खानाय तामो दे जों सानानै थाङो जोंनो दाबो दुई बছর কাছাকাছি ইংলি টকা जों ताबो दिनै मा थाय सकायनि ताबो बन्चित तारपरे दिनै केरारंनि आबो एक्सेप्ट खायसुजा अफिस जानो दिनै ओ जागा आफु लायनानै नांगा ओ आफु लायमानि बिसिङै दिनै जों सामा खायजानो ताम थागानो दिनै दरक स्राय बुजिनो गामोन गाय आं दिनै अक सालानि सिगां आं जत मीडिया पार्सनल बा आं थाका हामबाय याफारो जतननो अ मीडिया बिसिंथिनो दिनै अक साजांनाय जों दीर्घ बছর खायै दिनै जों बाय जे एग्रीमेंट माने जोंनो कोनो दा अफिशियली तो जे कोनो जागा तो जोंनो कोनो रिस्पेक्ट रिमानि करे आबोनि बागै जों दिनै बाध्य दिनै जों प्रेस मिट खायनानै मा फायका अबो अ प्रेस मिट दिंगाय जों सुदु रुट ब्लक खायनाय दिनै जे दाबिनो जोंनो जुदि दिरिया इंकेके जों अबश्य जों लामा मा हिमनाय एवं जेटा जों बाय जे कक रिजार्व अ ककनि मुताबिक जोंनो तारातारि जोंनो रिनानि थुं ताम इंकेके अरवा दिनै एक्सेप्ट इंयाखुनो दिनै एक्सेप्ट ओइ कयेक जना सिङो दिनै गकबो ओंगाय जोंनो अबो हायके ताङै जोंनो अक लेरि तन्ता जों ताङै दिनै जों जे दीर्घ बছর 35 বছর जों संग्राम खायफायबो जोंनो ताङै जोंनो अबो हायके जोंनो चेकलेक दं आबोनो जोंनो जों दिनै स्राय सानाय जोंनो जुदि अबो हायके जुदि तनि खेंके जों किन्तु अबोनि बागै तबक राखलायनो जों सामुंटां थानाय कारण दिनै जे एग्रीमेंट सैजाक जोंनो दाबो जे दिनै डेभलपमेंट पैकेज बो अन्य मीडिया पार्सन बो खोनाकना एग्रीमेंट दिनै जे 125 करोड़ आबो बर' कैसा दिनै दाबो एटीटीएफ एनएलएफटी कोनो जोंनो दाबो कमिटी खाजाया अ कमिटी खाजाया बिसिंथिना बर' कैसा 125 करोड़ न बर' एप्रूव खायति फैका हिनै जों किसा मेसेज मांखा तेले जोंनो अ जागाबो कोनो कमिटी बो खाजायाको जोंनो सबो सोंजायाको एंगाय जों ऑफिशियली दिनै अनेक गुरा गथांखाय जों गुरायै नायता जत डिपार्टमेंट थाङै अ डिपार्टमेंट कामिनि सा अबो मिनिस्टार अफ डोनार बाय खायजांनाय हिनिसे बरक साबो किन्तु चिनि एग्रीमेंट सैजाक करे जे मिनिस्टार अफ डोनार बाय नरक सामुमा खायनाय हिनै एंगाय दिनै चिनि रांनो 250 करोड़ दिनै एटीटीएफ एनएलएफटी और दुईटा पार्टी मिलिबो जोंनो दिनै 250 करोड़ जे रां रिमानि और रां तो दिनै जों गभर्नमेंट बायना खायनानै राजि जों गभर्नमेंट बायना खायनाय किन्तु अ जागा खायनायनि थांगाखाय दिनै डिरेक्शन नांनाय बेले दिनै डिरेक्शन सारा बर' बायके खायना नाय दं अब तो कोनो गभर्नमेंटनि रां गैया अब दिनै इंगाय दिनै एकरनि रां अ एकरनि रांनो जोंनो स्राय जों बाय मकाबिला खालायै अ सामुं खायनानै ओंथुं अबनो दिनै नायमु तबे अबनो दिनै जे केडारंनि जे अवस्था चलि दङ ता पर्यन्त अनेके केडारं ता कोनो आइकार्ड बमायको एवं जे डकुमेंट कारण जे कोनो राज्यनो जे डकुमेंट छाड़ा केबो तंगै मैया दिनै दीर्घ बছর 35 বছর संग्राम खायफायै दिनै अ जागाव सफायैबो जोंनो दिनै शांति शृंखलाखाय तनानै हिनै दिनै कक रिजागो जों ता पर्यन्त ताबो दिनै अनेक केडारनो दंखो डकुमेंट मा खाया तेले बिनि भबिष्यत तामुंनाय एवं बिनि बोसाबुटिनि भबिष्यत तामुंनाय अ जागाव नायनाय दे दिनै जे दफानि बररक जों एसे बছর गदमा खायफायबो ताबो जों दिनै बोसाबुटिनो जुदि लेखाफोर खारिमिया कारण जों डकुमेंट टिकरिगाय दिनै बोसाबुटि थाखाय परिनाय ताबो दुई बছর काछाकाछि दङ उइसुकुल मा थांगिया उइसुकुल मा परिया तेले अ जे दिनै बोसाबुटिनि भबिष्यत तामुंनाय दिनै
अबननो जों दिनै गोसारो बोसोरगाङो जे 12 तारिख शुक्रबार दिन अ दिनैसिम चिनि चेंजांनाय चिनि सभा अ जागाव जतन फाइमानजा फाइथं दिनै रिटार्निं हिसाबै जों जतन कबंनाय जारा जे रिटार्निं दंनाय दङ ते चिनि दफानि बर' रङ जों जतन गोसारो जोंनो ते जोंनो काहांखलाय चुबावै जोंनो किसा काहांखलाय चुबावै जोंनो लगिरिवै थांनानै बागै अब अमानथाय जो सुदु चिनि एटीटीएफ एनएलएफटी मानि जानानिया तिनि जों एलाकार डेभलप खायना बाखसि एवं अ जागाव जतनिनो अधिकार दङ संग्रामो फायै सभा खायनानि अ सभाव जतन उपस्थित दङै जतन जोंनो फाय किया सुबाबाय दं आबनो आनि कयमु गोसोखौनो साय आं पकवायका हामबाय सर्वप्रथमे উপস্থিত মিডিয়া বন্ধুরা আপনাদেরকে আমার নমস্কার জানাই এবং তীরপ্রাবাসীদেরকেও আমার নমস্কার জানাই। আমার পরিচয় হচ্ছে আমি পরিমল ডিপ্লোমা এনএলএফটি পিডি গ্রুপ এলাইস হানকার। আমরা আজকে এইখানে সাংবাদিক সম্মেলন করতে কেন হচ্ছে, বাধ্যকতা আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা 2024 4 সেপ্টেম্বর স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সবাই একমত হয়ে আমরা দিল্লিতে এগ্রিমেন্ট করেছিলাম, কিন্তু 2টা বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমাদের এগ্রিমেন্ট অনুসারে এখনো কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের যে এগ্রিমেন্ট কপি এইগুলো এখন কলাপাতা থেকে কোনো মূল্যায়ন নাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে হাই অথরিটি আছে আমাদের উইটনেস, তিরপা স্টেটে আছে একজন হাই অথরিটি উইটনেস, এই দুইজন উইটনেসের তার কোনো মূল্যায়ন নাই। সেই কারণে আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, আমাদের ক্যাডার্সরা এখনো অ্যাকসেপ্ট তো দূরের কথাই রয়ে গেছে, অ্যাকসেপ্টও হয়নি, তারপর ডকুমেন্টও হয়নি। আমার পূর্বে যে প্রেসিডেন্ট বলে গেছে এটা বাস্তব, এটি দিয়ে দেয়। কারণ যে কোনো একটা সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যেহেতু আমরা বই দিকে আমরা একত্র হয়ে আমরা একমত হয়ে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি, কিন্তু এখানে যার সাথে আমরা সেন্ট্রালে গেছে এসআইবি থেকে, এসআইবি ডিপার্টমেন্ট, আমরা মোবাইল করলেও তারা রিসিভ করে নাই, কথা বলতে চাইলেও সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তারা সাক্ষাৎ করতে চায় নাই। এই অবস্থায় আমাদেরকে রেখে দিছে। এইভাবে তো সমাধান হয় নাই। আমাদের ত্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টের 4টা গ্রুপ ছিল, এই 4টা গ্রুপের যতগুলা ক্যাডার্সরা আছে সবাই তারা অসহ্য হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বর্তমানে আমার এই 2 বছরে আমার ক্যাডার 8 জন মারা গেছে অনাহারে, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো চিকিৎসা নাই, টাকা পয়সার অভাবে। কাকে বলে আমরা সমাধান হবে? সমাধান হওয়ার জন্যই তো আমরা তো সব কিছু আমাদের যে গোলা অস্ত্র আছে এই অস্ত্র তো আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার কাছে তো আমরা 24 তারিখ সেপ্টেম্বরে পিএসএফ হেডকোয়ার্টারে সব কিছু আমরা তুলে দিয়েছি। এখন আমরা অপেক্ষা করতে করতে 2 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অতিবাহিত হয়ে গেছে। কবে হবে আমাদের, কবে বাস্তবায়ন হবে? আসলে আমি সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আমরা কি বাস্তবায়ন হবে না হবে, যে কোনো একটা আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এইটা আমরা জরুরি দরকার আমাদের। আমরা এই অবস্থায় বাড়িঘর নাই, কিছু নাই, খোলা আকাশের নিচে কোনোদিন এটা থাকা সম্ভব না। আমরা তো মানুষ, আমরা কোনো গরু ছাগল না, আমরা তো মানুষ। সব কিছু আমাদেরকে গ্রহণ করে তো আমরা এগ্রিমেন্ট করে ফেলছি,
যে এইখানে আমাদেরকে অবহেলা করার কারণটা কোথায়? কি কারণে অবহেলা করা হচ্ছে আমাদেরকে? আমাদের পূর্বে যারা এগ্রিমেন্ট করেছিল তাদের তো 6 মাসও হয় না, 3 মাসের মধ্যে সব কিছু কমপ্লিট, কিন্তু আমাদের 2টা বছর হয়ে গেছে, এখনো কোনো আমাদের খোঁজ খবর নেই। তা আমাদের হাতের বাইরে হয়ে গেছে আমাদের যেগুলা ক্যাডারটা আছে, আমাদেরকে তো এখন শুনতেছে না। হ্যাঁ, আমাদের ওপরে তো আমাদের পেছনে তো তারা অনেক কিছু সমালোচনা করছে, এখন সমালোচনা করতেছে আমাদের সিপাহীরা। আসলে যে কোনো লোক এটা হওয়ার কথা। যদি আমরা দৈনিক 2 বেলা তো ভাত খাই, এক বেলা যখন ভাত খাই নাই, আমরা কি অবস্থায় আছে, কোন অবস্থায় আমাদের শরীরগুলো দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এটা সমাধানের জন্য তো এটা আমরা সবকিছু করে নিছে, কিন্তু সমাধানের অপেক্ষায় আমরা রয়ে গেছে। সমাধান যে কবে হবে এইটা প্রশ্ন আমাদের। সেই কারণে আমরা আগামীতে চলিত মাস 12 তারিখে সারা ত্রিপুরা আমরা 72 ঘন্টার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি হরতালের ব্যাপারে, হরতালের জন্য। এই হরতালে আমাদের যতগুলা ক্যাডার্স আছে, আমাদের সাপোর্টার আছে, অল ত্রিপুরার লোক, জনগণ আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে, আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে। এই হরতালে সবাই এখানে উপস্থিত থাকতে হবে। এটাই আমি আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে আমার অনুরোধ, এইখানে উপস্থিত থাকার জন্য। 72 ঘন্টা আমরা হরতাল আহ্বান করার পরও এই মাঝখানে যদি কোনো সরকার, কোনো ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাথে যদি বসতে না চাই, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আরো বড় ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নেব। শুধু 72 ঘন্টা হবে না, কন্টিনিউ এটা ডেমনস্ট্রেশন, হরতাল চলেই যাবে। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান না হয় ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করে যাবে। এইটাই এখন যে বর্তমানের পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি কি করে সামাল দেবে, আমরা আমাদের ক্যাডার্সদেরকে, হ্যাঁ, এক্সপ্যান্ডিং প্রসেসে তো কোনো খবর তো নাই। তারপর যে আমাদের 250 কোটি ওই যে আমাদের এগ্রিমেন্টে জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, এইগুলা আমাদেরকে নরেন্দ্র মোদী জি ডাইরেক্ট এমপি ফান্ড থেকে এইগুলা দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। এইগুলা কোনো গভর্নমেন্টের টাকা নয়, ওনার ব্যক্তিগত টাকা আমাদেরকে 250 টাকা আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য, ডেভেলপের জন্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের এগ্রিমেন্টে ডোনার মিনিস্টারের সাথে আমাদেরকে 250 কোটি টাকা আমরা প্রজেক্ট করবে বা করতে হবে, এইভাবে কোনো লেখা নয় আমাদের এগ্রিমেন্ট কপিতে। এইখানে এগ্রিমেন্ট কপিতে যেহেতু কোনো কিছু নাই, এখন দিনের পর দিন তারা কি করবে, নতুন করে গাইডলাইনটা আমাদের জন্য তৈরি করে দেবে। মিটিং এ যখন যাবে, মিটিং তো অনেকবার হয়ে গেছে আমাদের, কিন্তু সমাধানের কোনো কিছু নাই, শুধু ওই 250 কোটি টাকা নিয়ে সবসময় বক্তব্য। এইখানে এই 250 কোটি টাকা কি করে সম্ভব, এইটা ডিপার্টমেন্ট কি করে করবে, এটা আমাদের এই এগ্রিমেন্টের টাকাগুলো, এটা তো কোনো আইনে নাই। আইন মানুষ তৈরি করে, আইনকে মানুষ অবমাননা করে, এই অবস্থায় আমরা আছি। আমরা আজকে বললাম, আজকে প্রকাশ করে দিছি সবার সাথে, যেটা বাস্তব এটাই আমি এখন প্রকাশ করতেছি, এটা কোনো অবাস্তব না। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনার যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, টোটাল কতজন রিটার্নিজ ছিলেন আপনারা? মূল যে এগ্রিমেন্টটা কার সাথে সই হয়েছিল এবং মেইন যে ডিমান্ড গুলো ছিল সেগুলো কি কি ছিল? টোটাল মেম্বার কত? সর্বমোট আমার তো হচ্ছে আপনার 361 টোটাল, তারপর এটিপিএফে হচ্ছে 220, তারপর পার্সেন্ট দিতে হচ্ছে আপনার 222, কিন্তু আরেকটা
আমাদের সম্মানিত বিশ্বমোহন ওনার ক্যাডার কতজন আছে আমার এটা জানা নাই। ধন্যবাদ। না, মেইন ডিমান্ডস গুলো যেগুলো মানে ফুলফিল হয়নি সেগুলো কি মেইন, মানে আপনাদের কি কি ডিমান্ড ছিল যেগুলো একটা কোনো কিছু কি ফুলফিল আদৌ হয়েছে? এখন আমাদের যে ডিমান্ড গুলো একটাই ফুলফিল হয় নাই, সেই কারণে তো আজকে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে একটাও হয় নাই, জিরোই। 100টা ডিমান্ড হইলেও ফুলফিল একটাও হয় নাই, জিরোতেই আছে। সেই কারণে আমরা আজকে বাধ্যকতা এখানে বসতে পারবো। আগামী দিনে কি কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন আপনারা? আগামী দিনে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমরা তো আইনের মাধ্যমে, আমরা তো ওই লিগেলের মাধ্যমে আমরা যেগুলা 12 তারিখ থেকে আমাদের শুরু হবে আন্দোলন। তারপর 12 তারিখে আমরা 72 ঘন্টা আপাতত আমরা দিচ্ছি হরতাল, অল ত্রিপুরা, সারা ত্রিপুরা। এই 72 ঘন্টা আমরা থাকার পরও যদি কোনো কিছু আমাদের কাছে মেসেজ না আসে, আমরা কন্টিনিউ আমরা করে যাব। এই হরতালগুলোর কথা বলছেন, কোথায় কোথায় করা হবে? হরতালগুলো করা হবে আপনার ওই হাতাই কতর করা হবে, তারপর ট্রেন করা হবে, ওই রুট করা হবে। আপাতত এই পর্যন্তই, বাকিগুলো আমরা ডিসিশন নিয়ে আবার প্রয়োজনে বসবো আপনাদের সাথে। আপনাদের কি কোনো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি বা রিসেন্ট হোম মিনিস্টারও এসে গেছে, কারোর সাথে কি কোনোবার আহ্বান করা হয়েছিল, ডাকা হয়েছিল মিটিং এর জন্য? না, কারোর সাথে আহ্বান করে নাই। আমরা আজকে প্রেস মিট করার জন্য আমরা একটা আমরা 3 জন মিলে আমরা মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে, মানে আজকে আমরা এই পথে যেতে পারে। যদি কোনো কিছু গভর্নমেন্ট আমাদের সাথে ডিপার্টমেন্ট যদি সমালোচনাতে না যায়, তাহলে পরবর্তীতে আমরা যে কোনো আন্দোলন করতে বাধ্য হবে। এটা আমরা গতবারে আমরা সবকিছু 1 তারিখে তো আমরা মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে, আজকেও দেওয়া হয়েছে। সব ডিপার্টমেন্টে না হলেও মোটামুটি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ডিপার্টমেন্ট, এরকম ডিপার্টমেন্টে আমরা মেসেজ দিয়ে আপনাদের সাথে এখানে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। আচ্ছা, এই 250 কোটি টাকাটা আপনারা কি পারপাসে চাইতেছেন এবং একটু ব্রেকআপটা কোন কোন পারপাসে আপনারা ডিমান্ড করছেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা আমরা পরে বলবো। আপনারা গভর্নমেন্টের কাছে টাকা চাইছেন, টাকাটা কোন পারপাসে চাইছেন বুঝেন না? হ্যাঁ, এইগুলো তো আমরা উন্নতির জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য। না, মানুষ তো জানতে কার উন্নতি, আপনার উন্নতি না? না, জনগণের উন্নতির জন্য। এই প্রজেক্টটা কোন জনগণেরটা উঠাইছেন? জনগণের তো যেখানে পানির ব্যবস্থা নাই পানি হবে, যেখানে রাস্তাঘাট নেই রাস্তাঘাট হবে। হ্যাঁ, যেখানে মানে স্পেসিফিক প্রজেক্ট ছাড়া আপনারা, এটা তো হাওয়ায় হইতো না। আপনারা প্রজেক্ট জমা দেন, আমরা সরকারি কাজের টাকা কিভাবে খরচ হয়, কোন একটা প্রজেক্ট জমা দেওয়ার পরে সেই অনুসারে টাকা স্যাংশন হয়। আপনারা কি এরকম কোন প্রজেক্ট জমা দিয়েছেন? এইভাবে তো অনেকবার প্রজেক্ট দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয় না। যেগুলো আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আপনার ওই ডাইরেক্টর সুভাশিস বাবু আমাদেরকে বলছে, উনি যেভাবে বলছে আমরা এইভাবে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা কোনো কিছু করে নাই। যেগুলো আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে সব জনগণের সাথে দেওয়া হয়েছে। না না, আমি 250 কোটি টাকা তো একটা ফিগার, হ্যাঁ, এই ফিগারটার ব্রেকআপ চাইতেছি। সেক্টর গুলো আছে, মানে আপনি যখন বললেন জল, এর মধ্যে যদি একটু সেক্টর গুলো বলেন কোনগুলোতে আপনারা মেইনলি ফোকাস করতে চাইছেন? কথাগুলো অনেকটা হাওয়ায় মনে হচ্ছে, কাগজে পত্রে তো কিছু নাই। কারণ আপনারা যেখানে রাস্তা হরতালের কথা বলছেন, পাবলিক লাইফ সাফার করবে সেখানে, তো সেই পাবলিকের জন্য আপনাদের কি ডিমান্ড থাকবে, মানে আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইছি। হ্যাঁ, পাবলিকের জন্য তো আমরা তো ডিমান্ড করছে। হ্যাঁ, পাবলিকের জন্য তো ডিমান্ড করে তো 250 কোটি আমাদের জন্য বরাদ্দ হওয়ার কথা ছিল। টাকা না, কোন পারপাস সেক্টর? হ্যাঁ, এই স্টাফটার পারপাসটা এটাই তো আমি বলে গেছি তখন। বলেন, হ্যাঁ, বলেননি তো? না, ওই যেগুলো এই পারপাসের এই স্টাফটার গুলা যেগুলো যেখানে আমাদের ওই যে প্রশাসন জনকল্যাণের জন্য স্পেসিফিক হাওয়ায় না, স্পেসিফিক। এইগুলো তো হসপিটালও তো আমাদের অনেক কোথায় কোথায় হসপিটাল, কোথায় হসপিটাল? হসপিটাল দেওয়া আছে। হসপিটালটা কোথায় কোথায়? আমাদের ট্রাইবাল এরিয়াতেই হবে, তারপর যেগুলা এরিয়াতেই হবে, স্টেটের ওই জেনারেলের ভিতরেও হবে। কোন ডিস্ট্রিক্টের জন্য? এই যে ডিস্ট্রিক্টটা আমাদের কয় ডিস্ট্রিক্টে কয়টা আছে? কোন জায়গায়, কোন জায়গায়? এটা দিয়েছে আপনার স্কুল দেওয়া আছে কয়লানপুর। স্পেসিফিক কোন জায়গা, লোকেশনটা বলুন না।
স্কুল দেওয়া আছে কিন্তু এটা তেমন এখন মনে নাই। আপনারা কবে থেকে হরতালে যাবেন? একটু আগামী চলিত মাস 12 তারিখ থেকে হবে। 12 তারিখ থেকে হরতালে 12 যাবেন। জুন। কোন কোন জায়গা বন্ধ করবেন? তখনই তো আমি বলে দিচ্ছি ওই আপনার হাতাই কতরে হবে, এখানে ট্রেনও আটকানো হবে, তারপর পরে রুট। আপনারা জানেন যে অলরেডি ইকোনমিক যে ক্রাইসিস চলছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এই জন্য মানুষের মানে সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক দাম এমনিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই জায়গায় আপনারা হরতাল করছেন, এটা কি মানে টাইমের সঙ্গে এই ব্যাপারটা বিচার করে করছেন? হ্যাঁ, আমরা তো সবকিছু বিচার করেই তো করছে, কিন্তু আমরা তো যে আমাদের অধিকার গুলো আমরা যেহেতু পাই নাই। কি অধিকার এটাই তো বলছেন না আপনি। না, এইটাই তো যেগুলো অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না আমাদের। কোনটা হচ্ছে। স্পেসিফিক বলুন না। এবারে 218 জন যে আমার ক্যাডার হয়ে গেছে, মাত্র 18 জন অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, 200 জন তো হয়নি। হ্যাঁ, তারপর যেগুলা ওই যে ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ গুলা, এইগুলা এখন আমরা এমপ্লয়মেন্ট করার জন্যই তো, আমরা প্রজেক্ট করার জন্যই তো এখন আমরা দাবি করতেছে, কোনো কিছু এখনো ওই 250 কোটি আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়নি। সেই কারণে আজকে আমরা বাধ্যকতা এইখানে আপনি তো ডিমান্ডের কথা বলতেই পারছেন না। 250 কোটি টাকা কোন পারপাসে, এটাই তো বলছেন। 250 কোটি যে ডিমান্ড গুলো তখন এটা আমি বলে গেছি, যখন আমাদের 250 কোটি যখন বরাদ্দ হবে দিল্লি থেকে পাস হয়ে আসবে এইখানে, তখন তো আমরা বিভিন্ন প্রকল্পতে আমরা এইগুলা প্রসেসিং করব, প্রজেক্ট তৈরি করে নেব, প্রজেক্ট তৈরি করে জনগণকে সুযোগ সুবিধা দেব। এটাই তো আমাদের টার্গেট। স্যার এখন অব্দি মানে যারা ওই রিটার্নিস ওই টাইমে এসেছিল এদের মধ্যে কতজনকে এখন অব্দি দে হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড এবং তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে? এখনো বর্তমানে আমার পিডি গ্রুপ থেকে 18 জন, টোটাল সব মিলিয়ে 79 মনে হয়। 79। বাকিদের কি প্রবলেম? হ্যাঁ, বাকিদের প্রবলেম এইটাই, কারণ স্ক্যানিং তো এখনো কোনো কিছু স্ক্যানিং মিটিং হয়নি এখনো, তারপর কবে হবে সেই কারণে তো এখন আমরা এইখানে এই ব্যাপারে তো আপনাদের এখানে আজকে প্রেস যেন দূরত্ব হয়, এইগুলাই আর কি আমাদের। রিসেন্ট আমরা দেখেছি যে স্টেটের যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, ওনার এখানে একটা গ্রুপ গেছিল, কারা আমি জানি না এক্সাক্টলি, আমি ছিলাম না ওইটাতে। তো ওদের সাথে কি এনিওয়ে আপনাদের কোনো লিংক আছে? কারণ ওখানে বলা গেছে যে সবাইকে সব প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে, তো ওরা ফোন দেখেছিল, এটা উইথড্র হয়েছে। এই ব্যাপারে তো আমারও কোনো কিছু নলেজ নেই, তবে আমি কাগজে পত্রে তাদের যে অবস্থাগুলো আমি দেখছি, আপাতত আমরা বর্তমানে তার সাথে কোনো লিঙ্ক নাই। থাকলে থাকতে পারে আমার সাথে যারা আছে তাদের এটা, তারা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত আমার সাথে কোনো তার সাথে যোগাযোগ নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এটা কাগজ আপনারা দিবেন না, আমরা জাস্ট ছবি তুলে আমরা রেখে দিলাম।